સુરત શહેરમાં બાઇક પર જિલ્લાની બ્રિજથી જતા પરિવારને પતંગની દોરી વચ્ચે આવતા બ્રિજ નીચે પડતા પિતા રેહાન શેખ, દીકરી અલીસાનું મોત, જ્યારે માતા રિયાનાની હાલત ગંભીર. સુરત શહેરમાં આજે મકર સંક્રાંતિના દિવસે મુસ્લિમ બંગાળી પરિવાર પર આફત આવી પડી. પરિવાર રજા હોવાથી ગાર્ડનમાં ફરવા માટે નીકળ્યો હતો. સુરતના પમ્પિંગ વોડી બંગલા પાસે રહેતા પરિવાર ગાર્ડન તરફ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે જિલ્લાની બ્રિજ પાસે પિતા શેખ રેહાન, 7 વર્ષની માસૂમ દીકરી અલીસા ખાતુન અને માતા રિયાના સાથે ગાડી ઉપર જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે અચાનક પતંગનો દોરો વચ્ચે આવતા પૂરપાટ ઝડપે જતી ગાડી બ્રિજ નીચે 2 વ્હીલર પડી જતા ત્રણેયની લાશો બ્રિજ નીચે પડી ગઈ, જેમાં પિતાની મોત, જ્યારે માતા રિયાના સુલતાનની હાલત ગંભીર અને માસૂમ દીકરીની પણ મોત. ત્રણેય અડાજણ પાટિયાની જેનબ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવેલ છે, જ્યાં માતાની સારવાર ચાલુ છે. અકસ્માત એટલું ભયંકર હતું કે ઉપરથી ત્રણેયની લાશો પડતા માતાની લાશ રિક્ષા ઉપર પડતા રિક્ષા ચાલકને હાથ ઉપર ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી, પરંતુ રિક્ષાનું કચુંબર થઈ ગયું. સદનસીબે રિક્ષા ઉપર માતા પડતા તેની જાન બચી ગઈ, જ્યારે અન્ય 2 ખતમ. લોકોનું કહેવાનું છે કે અવારનવાર ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્રિજ ઉર્ફે જિલ્લાની બ્રિજ પર અવારનવાર આવા વળાંક આવતા અકસ્માત થાય છે, જેથી બ્રિજ ઉપર ગ્રીલ લગાડવામાં આવે. તંત્રને અપીલ કરવામાં આવી કે આજના આ અકસ્માતને લીધે એક માતાએ તેની દીકરી અને પતિને ગુમાવી દીધો, માટે જેટલું બને એટલું વહેલી તકે આ બ્રિજ ઉપર તાત્કાલિક ગ્રીલ લગાડવામાં આવે. પરિવારના સભ્યોનું કહેવાનું છે કે પતંગની દોરી આડે આવતા આ ગંભીર અકસ્માત થયો. હવે સાચી હકીકત શું છે એ રાંદેર પોલીસ તપાસ કરશે, ત્યારે જ ખબર પડશે. ઘટનાને લીધે રાંદેર પોલીસના પીઆઈ તેમજ રાંદેર પોલીસના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે આવી પહોંચ્યા. બ્યુરો રિપોર્ટ, डेली इंडिया टीवी, सूरत. सर आपका नाम? मेरा नाम शेख फरहान। आज जिलानी ब्रिज के ऊपर मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो वो जा रहा था सुभाष गार्डन घूमने, तो गाड़ी स्पीड में था, तो उसका टर्निंग में एक डोरी आ गया था पतंग का, तो वो एक हाथ से हटाने गया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो उसी से वो गाड़ी टक्कर लगा, तो गाड़ी ऊपर ही था ब्रिज के, और मेरा भाई का जो था फैमिली पूरा नीचे गिर गया। कौन कौन था साथ में? मेरा भाई था, उसका नाम रेहान शेख, मेरा भाभी था, उसका नाम रेहाना बीबी, मेरा भतीजी था, उसका नाम आलिशा खातून, भतीजी कितने साल की थी? 10 साल का। अकस्मात में कौन गुजर गए? वो मेरा भतीजी और मेरा भाई गुजर गए। अच्छा, भाभी की हालत कैसी है? भाभी की हालत अभी तो आईसीयू में है, उसका पैर टूटा है। कहाँ से कहाँ जा रहा था परिवार? परिवार पंपिंग से जा रहा था सुभाष गार्डन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन, मोराबाग। क्या कहना चाहते हो? क्या कहो, अभी एक्सीडेंट हो गया। अभी ऐसा ब्रिज तो बंद रहना चाहिए था, सभी फ्लाईओवर बंद था, यही चालू था, तो उधर पुलिस वाला रहना चाहिए था, तो कोई नहीं था, तो सब लोग ब्रिज में चढ़ गया, वो भी चढ़ गया। कौन से इलाके में ये अकस्मात हुआ है? जिलानी ब्रिज। अभी बॉडी कौन से इलाके में है? ये अभी जैनब हॉस्पिटल में। तुम्हारा नाम? मेरा नाम इकबाल भाई है और मैं यहाँ पे चाय पीने आया था 5:15 बजे के करीब, और चाय पी के जैसे मैं रिक्शा के अंदर बैठा हूँ, ऐसे ऊपर से 3 आदमी गिरे, जो एक लेडीज है, छोटी बच्ची है, एक आदमी है, वो सब मेरे ऊपर गिरे रिक्शा के ऊपर। रिक्शा को भी बुका हो गया है और मुझे भी थोड़ा बहुत लगा है। मुझे क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं है, क्या गिरा। फिर बाद में देखा तो एक लेडीज सीधी मेरी रिक्शा के अंदर गिरी, उसको लगा है, वो भी सीरियस है। दो तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुके हैं। कहाँ पे ये हादसा हुआ? यहाँ पे जेलानी ब्रिज के ऊपर हुआ है। कितने बजे ये हादसा हुआ? 5:15 बजे के करीब हुआ है, 5 साढ़े 5 के बीच में हुआ है। ये पतंग की डोरी से हुआ है? वो मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। ऊपर से सीधे गिरे और सीधे नीचे, तो इधर एक खड्डे में गिरा, एक इधर गिरा, और लेडीज थी वो सीधी मेरी रिक्शा में गिरी। आपको भी लगा है? हाँ, मुझे हाथ में लगा है, थोड़ा बहुत नाक के पास लगा है, और रिक्शा का पूरा कचूमर हो गया है। अभी पुलिस आ गई है? पुलिस ने कार्यवाही कर रही है, रांदेर पुलिस स्टेशन वाले सब कार्यवाही कर रहे हैं। अब आगे जो क्या क्या है क्या नहीं, अब वो डिसीजन वो लोग लेंगे, क्या करना है क्या नहीं। ओके सर, તમારું નામ? મારું નામ જાવેદભાઈ ડાબલા છે બેન। હું અહીંયા વોર્ડ નંબર 11 માં બીજેપીમાં માઇનોરિટી સેલનો પ્રેસિડેન્ટ છું આજે કઈ ઘટના બની? બેન। સૌપ્રથમ તો આપના માધ્યમથી આજે જે હાદસો બન્યો છે એના પરિવાર સાથે હું સંવેદના વ્યક્ત કરું છું। અને આજે જે દુઃખદ ઘટના બની એમાં 2 લોકોના મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે અને એકની હાલત ગંભીર છે। તમે શું કહેવા માંગશો આ ઘટનાને લઈને? આ ઘટનાને લઈને મેં સુરતના મેયરશ્રી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને એક વિનંતી કરવા માંગુ છું કે આ પુલ બહુ જ હાઈટથી હોવા પરના કારણે એના પર ગ્રીડની વ્યવસ્થા કરો, કારણ કે આ પુલ પર અવારનવાર હાદસા થાય છે અને લોકો પોતાની જાનથી જાય છે। પુલની ઊંચાઈ લગભગ
60 ફૂટ જેટલી છે અને ત્યાંથી કોઈ અકસ્માત થાય ને અગર કોઈ માણસ પડે તો એનું સર્વાઈવ કરવું લગભગ ઇમ્પોસિબલ હોય છે. આ પુલનું નામ શું છે? આ પુલનું નામ ચંદ્રશેખર આઝાદ બ્રિજ છે. કયા વિસ્તારમાં આવેલું છે? એ અડાજણ પાટિયા જિલ્લાની બિલ્ડિંગની સામે આવેલું છે. આજે અકસ્માત થયું એમાં પતંગની દોરીથી થયું કે પુલના બ્રિજની જાલીને લીધે થયું? શું કહેવા માંગશો? બેન, આજે જે થયું છે, લોકો એમ કહે છે કે પતંગની દોરી ગળામાં આવી ગયાથી અકસ્માત થયો છે. અને મને તો આશ્ચર્ય થાય છે કે આજે સુરતના 125 પુલ ટુ વ્હીલર માટે બંધ હોવા છતાં પણ આજે એ કેમ ઉપર ગયા, એક તપાસનો વિષય છે. લાસ્ટ તંત્રને શું અપીલ કરશો? લાસ્ટ તંત્રને અપીલ કરું છું કે જે થઈ ગયું હોય તો આપણા હાથમાં નથી કે આપણે પાછું કરી શકીએ, પણ બીજી વાર કોઈ સાથે આવું દુઃખદ ઘટના ન બને એ માટે પુલમાં જેમ બને તેમ જલ્દી સુરતના મેયરશ્રી અને કમિશનરશ્રીને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આપ ગ્રીલ લગાવો તો આવનાર અકસ્માતમાં લોકોનો જીવ સર્વાઈવ થઈ શકશે.